나라가 구체화시키기 위한 하나의 전략적 행동이었다는 사실을 알고 계셔야만 합니다. Und die Wurzel dieser Orientierung war in der Heiligen Schrift. 그래서 그 근본 토대로 돌아가보면 성경 중심적 어떤 하나의 토대, 뿌리를 우리가 발견하게 되는데요. Wesley hatte ein Selbstbild. 그는 하나의 어떤 자기 이미지를 가지고 있어요. Er wollte ein Homo unius lieblich sein. 그래서 그는 뭘 원했냐면 나는 기꺼이 한 책의 사람, 성경의 사람이 되고 싶다 하는 것이었습니다. Mensch eines Buches. 한 책의 사람 그런 거죠. 이제 16페이지로 넘어가겠습니다. Was das bedeutet in der Praxis, zeigt sich an dem Entschluss, außerhalb der Kirchen zu predigen. Was das in der Praxis bedeutet? 여기서 그가 실천에 옮겼던 것이 무엇을 의미하는가 하면 zeigt sich, genau. Wesley hat in der Zeit in vielen Kirchen Predigtverbot bekommen. 사실은요, 엄밀하게 말하면요, 그는 교회에서 설교하는 걸 이미 벌써 금지당했어요. 왜 그런지 제가 설명을 좀 해드리겠습니다. 여러분, 영국 국교회 성공회는요, 그 주교의 명령을 따라야 돼요. 그런데 웨슬리 목사님이 대학 시절에 주일날 막 마을 돌아다니면서 막 설교했거든요. 이게 원래 허용이 안 되는 일을 했었기 때문에 이런 것들이 나중에 다 시간이 지나면은 그 정식적으로 주일날 예배당에서 설교하는 것 자체가 안 되게 돼 있었어요. 그러니까 그 다음번에 나온 게 뭐냐면 온 세계가 나의 교구다. 이런 방향으로 나갈 수밖에 없었던 좀 그 내용을 하는 것입니다. Ein ganz enger Freund von Wesley, George Whitefield, hatte kein Problem damit. 그래서 교회에서 설교를 금지당했는데 그게 아주 절친했던 친구 조지 휘필드가 있잖아요. 조지 휘필드는 그 주일날 예배당에서 설교를 금지당했지만 그래서 어려움이 전혀 없었어요. 왠지 아십니까? Wenn wir nicht in den Kirchen predigen dürfen, dann predigen wir auf der Straße. 만약에 교회에서 우리가 설교하는 거 허용되지 않는다면 그냥 나가서 대중들이 있는 거리에 설교하면 되지. 조지 휘필드는 그렇게 생각했던 거예요. Aber Wesley war ein Pastorensohn. 근데 웨슬리는요 그게 쉽지 않았어요. 왜냐하면 아버지가 영국 국교의 목사였잖아요. 그리고 그렇게 훈련을 받은 사람이었어요. Aus gutem Haus. 그리고 그는 그렇게 훈련을 잘 받고 또 그런 성향 속에 자란 사람이에요. Bürgerlich, nicht Sohn eines Gastwirts wie sein Freund George. 그래서 자기 조지 휘필드하고는 전혀 그런 방식에 있어서 대항하는 방식이 전혀 달랐다고 우리가 볼 수 있습니다. Und er wollte nicht auf dem freien Feld predigen. 그래서 그는 이 야외에서 설교하는 거 이거 성스럽지도 못하고 거룩하지도 못한 거라 그런 생각을 할 수 있었던 것 같아요. Das hat was Sektiererisches, das hat was Ärmliches. 이런 거 하면 혹시 이단이라든지 사교 그리고 별로 아주 유쾌하지 않은 일이라 처음에 그렇게 생각했었던 거죠. Aber dann liest er in seiner Predigt, dass Jesus auf dem freien Feld gepredigt hat und in der Öffentlichkeit. 그러다가 웨슬리 목사님께서 예수님께서 산상수훈 후 야외에서 설교하신 사례를 그가 되새기기 시작했어요. Und er trifft die Entscheidung, unter freiem Himmel zu predigen. 그래서 그는 자기 마음을 바꿨죠. 자기 자신을 설득해서 또 야외에서 설교하기 시작했습니다. Und das gibt seiner Bewegung einen enormen Schub. 여러분 그렇게 해서 그에게 하나의 기준 규범이 이제 바뀌기 시작하는 새로운 일이 일어나기 시작한 겁니다. Neben strategischen Entscheidungen zeigt sich noch ein weiteres Moment, damit Gemeinden sich fruchtbar entwickeln. 그래서 저는 이런 그 전략적으로 행동에 옮기는 것, 실행에 옮기는 것, 이것을 여러분에게 좀 더 설명을 해드리려고 합니다. Vor Jahren habe ich ein Muster in der empirischen Forschung entdeckt, das ich Phasenmodell nenne. 몇 년 전에 저는 이와 연관해서 하나의 패턴을 발견했는데 이것을 저는 단계 모델, 파젠 모델이라고 불렀습니다. Dieses Muster erlaubt es uns sozusagen in die Blackbox von Gemeinden hineinzusehen. 이 모델은 공동체라고 불리는 블랙박스를 분석할 수 있는 일종의 도구가 되었습니다. Dabei wird plötzlich der Verlauf und die Qualität von Entscheidungen und ihre Wirkung aufs Handeln transparent. 이런 분석할 수 있는 이 도구를 통해서 어떻게 결정이 흐름이 생기고 그 결정의 그 퀄리티 질은 무엇이고 그리고 그것이 어떤 행동으로 미칠 수 있는 영향을 끼치는지를 잘 살펴보았습니다. Die Art und die Qualität von Entscheidungen und der Umsetzung hängt davon ab, wie Gemeinden bei ihren Entscheidungen ein System
kontinuierlicher Kontextualisierung durchschreiten. 그래서 공동체가 어떤 결정을 하고 실천에 도달하느냐 하는 문제는 어디에 달려 있냐면 공동체가 결정 과정 속에서 하나의 지속적인 그 맥락화를 체계적으로 만들어서 그거를 모든 그 신자들에게서 관철시켜서 통과시키고 그것을 구체적인 행동으로 옮겨가는 일종의 연결성을 가진 시스템을 만들어내는 것입니다. Ich möchte Ihnen das kurz vorstellen. 저는 여러분들이 그런 그 일종의 과정을 좀 소개하려고 합니다. Es sind 7 einfache Momente. 제가 연구하는 것을 통해서 7가지의 어떤 그런 그 단계를 여러분들 좀 찾아내서 그걸 소개하려고 합니다. Zunächst schauen wir auf den Verlauf der Visionsarbeit. 그래서 그것을 그 비전 작업의 전개로 저는 여러분들에게 소개하려고 하는 것입니다. Das erste Moment ist der Start als ein Impuls von außen. 첫 번째로 이런 그 비전 단계가 전개되는 데 있어서 출발점은요 내부로부터 일어나는 게 아니라 외부로부터의 자극으로부터 시작한다는 사실을 알게 되었습니다. Die meisten Gemeinden sind unempfindlich für Impulse von außen. 사실 대부분의 교회는요 그 외부에부터 오는 그 자극에 대해서 별로 이렇게 그 감각적으로 이렇게 잘 체감하지 못하는 데도 많이 있습니다. Das zweite Moment ist die Überlegung, einen Impuls von außen in die Gemeindevision aufzunehmen. 그 다음에 중요한 건 뭐냐면 두 번째인데요. 외부로부터 오는 그 자극이 공동체의 비전 속으로 수용될 수 있을지 이거를 심사숙고하는 것이 그 다음번에 따라온다는 것입니다. Oft kommt dann eine Überlegung, wie dieser Impuls sogar die Gottesdienstvision beeinflusst. 그렇게 되면 세 번째로 우리가 지금 외부로부터 오는 자극이 수용이 가능하다라고 생각하게 되면 그걸 갖다가 예배 속에서 하나의 그 비전으로 이렇게 만들어서 통합할 수 있는 고찰이 그 다음에 연결되어지는 것입니다. Und dann folgen strategieorientierte Entscheidungen bis zur 5. Phase. 그렇게 해서 그 다음번에 전략적 결정을 수립하게 되는 것이죠. Und dort werden Umsetzungsziele und Handlungsstrategien formuliert. 그래서 거기서 어떻게 실행할 것인지 목표를 설정하고 어떻게 해서 구체적으로 실천할지에 대한 그 전략의 구체화가 이루어지게 되는 것입니다. Dieser Verlauf der Visionsarbeit 이런 그 비전을 같이 함께 나누는 이 사역 속에서 지금 5가지를 말씀드렸고요. 이 전체에서 der wird flankiert durch 2 Größen. 거기에 2가지 매우 중요한 또 개념이 같이 덧붙여지게 되는데 Das ist einmal 하나는 die Orientierung an dem christlichen Missions- und Auftragsverständnis. 이 5가지가 어디로 전개되어야 되냐면 첫 번째는 이게 기독교적인 선교, 그다음 기독교적인 사명 이해와 결부되도록 해야만 합니다. Und die andere Größe, die auf diesen Verlauf der Visionsarbeit sich auswirkt, ist die Fremdenliebe. 두 번째 중요한 건 뭐냐면 결국 이러한 그 기독교적인 선교와 사명 이해하는 것이 궁극적으로 우리의 타자, 다른 낯선 사람들, 우리의 이웃을 향한 사랑이라고 하는 것까지 같이 나아갈 수 있겠는가 하는 문제가 같이 결부되지 않으면 안 된다는 것입니다. Mir ist vollkommen klar, dass das Neue Testament nur holzschnittartig und überblicksmäßig die Verhältnisse der frühen Kirche beschreibt. 그리고 이제 본인이 봤을 때 신약성경 전체를 놓고 보면 지금 말씀드렸던 것들이 아주 통전적으로 그다음에 아주 종합적으로 잘 드러나 있다는 것을 알게 됩니다. 그리고 그것은 아주 그 안에 긴밀한 관계를 맺고 있다는 거예요. Und trotzdem kann ich dieses Muster auch an neutestamentlichen Berichten über den Gemeindebau erkennen. 그리고 이러한 그 성경에서 가지고 있는 하나의 사례, 모범적인 것들을 교회 안으로 적용 들어올 때 우리가 이런 부분들을 통해서 상호 굉장히 중요한 그 연결점이 있다는 것. 그러니까 교회 사역이라는 것이 그냥 어떤 그런 그 교회 구성원들의 어떤 독자적인 것이 아니라 성경 속에서 보여주는 것. 그다음에 이런 그 성장한 교회들에 대한 분석을 통해서 얻어진 것이 다 따로따로 노는 게 아니라 같은 거다라는 사실을 우리는 인정해야만 합니다. Zum Beispiel bei der Wahl der 7 Armenpfleger. 여러분 한번 생각을 해보십시오. 신약성경에서 7 집사를 선택하는 거, 혹시 그 7 집사를 세우는 거를 한번 생각을 해보십시다. Hier wird erst ein Problem in der Gemeindepraxis von der Leitung als Impuls von außen wahrgenommen. 여러분 그때 7 집사 세우게 됐을 때 여러분 그 기억하시죠? 왜 세웠죠? 교회가 막 성장했어요. 그런데 그 교회 안으로
뭔가 도움을 필요한 사람들이 많이 들어왔잖아요. 그러니까 외부에 자극과 연관됐다는 걸 알 수 있습니다. 이게 참 어디 있는 내용인지 제가 도무지 찾지를 못하고 있지만 아무튼 그런 내용이에요. Das ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeindeleitung ein Problem sieht. 그러니까는 여러분 그 목회자가 지도력을 발휘해서 교회를 할 때 도대체 어떤 방향으로 또 어떤 방식으로 해야 될지에 대해서 정말 잘 생각해야 되는 거예요. Zweitens kommt dieses Problem jetzt auf die Tagesordnung. Dieses Problem, 네? 와, 지금 그걸 봤어요? 18페이지가 있어요? 그 내용이? 네, 죄송합니다. 이제 이해가 되셨죠? 제가 지금 버전을 여러 개를 받은다가 지금 또 옮겨놓은 거여서 그러면 18페이지에 있네요. 그러니까 일곱 집사 선출하는 거 사도행전 6장 1절 7절인데 제가 처음부터 다시 하겠습니다. 첫 번째는 문제가 발생했어요. 교회의 실행 가운데 발생한 하나의 문제가 교회 지도부에 의해서 주변부에서 발생한 내부 자극으로부터 인식이 되었습니다. 두 번째는 이것을 공론화시키고 평가했는데 그 문제를 의제로 설정하고 논의하고 영적으로 평가하고 교회 비전과 통합될 해결책을 모색했습니다. jetzt kommt zweitens, 스파이텐스. es kommt auf die Tagesordnung, das Problem. 그 문제 갖다가 의제로 설정했어요. Und dann wird es diskutiert, 그리고 논의했고요. wird geistig bewertet 그것을 영적으로 평가했고요. und eine Lösung beraten 그리고서는 하나의 해결책을 모색했어요. und in die Gemeinde Vision integriert. 그렇게 하고서는 그 갖다가 교회의 비전과 같이 통합시켰습니다. Und in dem Text merken wir drittens, 우리가 이 본문, 사도행전 6장에 나와 있는 본문을 통해서 세 번째로 신학적 기준을 찾아보게 되는데 als Kriterium dienen die beiden Werte, 여러분 여기에서 이 해결책을 모색하고 평가하는 과정에서 매우 중요한 두 가지 신학적 기준을 우리가 살펴볼 수 있습니다. das Verständnis der besonderen Mission als Gemeinde und die Liebe. 그것은 바로 예수 그리스도의 본을 따라서 이런 그 약자들, 사회적으로 주변에 떠밀려 있는 사람들을 사랑하는 것과 Und am Ende treffen sie eine innovative Entscheidung. 그렇게 해서 그들이 하나의 그 내적인 어떤 갱신이라고 하는 것을 찾아내야 되는 것입니다. Wir können zusammenfassend sagen, 그래서 우리는 이거 갖다가 종합해 보자면요. wer Jesus Christus nachfolgt, trifft mutige Entscheidungen. 우리가 누구 예수 그리스도의 뒤를 따르기를 원한다면 그러면 용기를 가지고 우리가 이 일에 동참해야만 합니다. Die sich an Gottes Vision für unser Leben orientieren 지금 또 다시 어디로 가는지 지금 모르겠어요. und fruchtbare Entscheidungen 일단 이런 그 아주 풍성한 그런 그 결론에 우리가 도달하기 위해서는 네, 다시 우리 16페이지로 16페이지. 네. 16페이지로 하시겠어요? 추정해 봤습니다. Ja, wer Jesus 16페이지에 그 맨 밑에 요약하자면입니다. Wer Jesus Christus nachfolgt, der 누군지 예수 그리스도를 뒤따르는 사람들은 trifft mutige Entscheidungen, 당대한 결정을 내려야만 합니다. die sich an Gottes Vision für unser Leben orientieren 그는 비전에 따라서 행동하면 und fruchtbare Entwicklungen erwarten lassen. 아주 풍성한 열매가 맺는 발전이 가능하다는 것을 알고 있기 때문입니다. Ihre Qualität wird gewährleistet durch eine prinzipielle Offenheit für Gottes Führung 이러한 그 발전의 놀라운 질은 뭐냐면 하나님의 인도하심에 대해 본질적으로 열려있는 태도를 갖는 것이고요. Orientierungen an Prinzipien christlicher Mission und Liebe 그리고 기독교 선교, 그 다음에 이웃을 향한 사랑의 원칙에 근거해서 방향을 설정하는 것이고요. und Bereitschaft zu diszipliniertem Denken und im Entscheiden und Handeln. 예, 그리고서는 우리가 이런 모든 것들에서 결단을 내리고 행동으로 옮겨갈 수 있는 훈련된 사고에 의해서 우리가 보장을 받을 수가 있는 것입니다. Damit kommt das letzte 자, Prinzip in dem Text. 네, 이제 일곱 번째 마지막 원칙, 원리로 들어가도록 하겠습니다. Und dieses letzte Prinzip heißt Einheit, Stabilität und Dauer erreichen.
그럼 이 마지막이 사실 제일 어려운 부분인데요. 내용이 뭐냐면은 이 제목부터가 어렵죠. 통일성, 안정성, 그리고 지속성에 우리가 어떻게 하면 도달할 수 있을까. 그러니까 처음에 질문했던 것 가운데 교회가 한 1년 잠깐 성장하다가 멈추는 경우는 참 많이 있다. 근데 지속적으로 성장하고 열매맺는 풍성한 교회들에게서 나타나는 특징이 뭐냐면 통일성, 안정성, 지속성이라고 하는 것이죠. Das Schwungrad-Prinzip. 이것은 이게 과학 물리의 원리인데요. 여기 관성의 원리라는 게 있어요. 관성 휠이라는 게 있는데 그런 그 플라이 휠 또는 관성 바퀴의 원리라는 것을 우리가 생각해 보도록 하겠습니다. Bei uns gibt es auf den Spielplätzen ein Karussell. 여러분들 혹시 그 어린이였을 때 놀이터에 보면 그 회전목마 이렇게 막 돌아가는 거 타보신 적 있으신가요? Das ist eine schwere Metallscheibe mit Beton. 그것은요 금속과 콘크리트로 만들어진 무거운 원반이 바닥에 있어요. Wie ein liegendes Rad. 그리고는 거기에 수평으로 고정된 축이 있고요. Es ist im Boden mit einer Achse befestigt. 그래서 거기 그 축이 아주 가운데 중심으로 딱 들어서 돌리면 돌아가는 그런 겁니다. Es lässt sich um seine Achse drehen. 그래서 그걸 돌리면 아주 잘 돌아갈 수 있도록. 그러니까 이렇게 아구가 잘 맞아 돌리면 돌아가는 그런 거죠. 회전놀이기구. Gibt es solche Karussell auch? auch. Als kleines Kind hatte ich immer große Angst vor diesem Karussell. 어렸을 적에 이 회전목마 앞에서 한 두려움이 있었대요. Weil es war sehr schwer, dieses Karussell anzuschieben. 왜냐면 회전목마를 타면 이제 누가 타서 야 좀 밀어주면 밀어야 되잖아요. 근데 이게 너무 무거우니까 힘이 들어서 내가 잘 돌릴 수 있을까 하는 두려움이 있었대요. Aber wenn man nicht aufgegeben hat und immer weitergeschoben hat, dann kam es langsam in Fahrt. 여러분 처음에는 쉽지 않지만 자꾸 돌리다 보면 어떻게 되죠? 관성이 붙어서 속도가 빠르게 돌아가는 것을 우리가 알 수 있습니다. Und es wurde immer schneller und immer schneller. 그래서 점점 그것이 빠르게 돌아가기 시작하죠. Und plötzlich war ein Punkt da hatte man den Eindruck, es fliegt. 그러면 어떻게 됩니까? 그다음번에 손 놓더라도 어떻게 되죠? 자기 혼자서 막 돌아가죠. Und jetzt war es so schnell, dass man es gar nicht mehr bremsen konnte. 나중에 어느 정도가 되냐면요, 너무 빨리 돌아가가지고서는 이거 나중에 나 떨어질 것 같아 그러면 잡아야 되는데 그렇게 하기 다 중지시키기 어려울 정도로 빨리 돌아가더라는 겁니다. Und das ist der sogenannte Schwungrad-Effekt. 이게 바로 뭐냐면 그 관성 효과라고 하는 것입니다. Die Menschen nutzten den Schwungrad-Effekt schon viele Jahrhunderte. 이건 아주 Jahrhunderte. 수백 년 전부터 그 관성 효과에 대해서 많은 사람들이 연구를 해왔었어요. Die großen gusseisernen Rädern, die können wir im Museum anschauen. 여러분들 우리가 그 뮤지엄 같은 데 가보면 이렇게 그 관성의 원리를 이용해서 만들어 놓은 여러 가지 그 상징물들을 우리 보게 되죠. Bei den Dampfmaschinen. 이런 증기기관 같은 거. Aber selbst bei den modernen Verbrennermotoren haben wir noch dieses Drehmoment. 여러분 지금은 말입니다. 옛날과는 달라서 굉장히 다양한 방식으로 이제 전자식으로 돼서 이런 것들을 움직이는 그런 것들도 우리가 볼 수 있습니다. Und dieser Schwungrad-Effekt, den gibt es auch in der Gemeindeentwicklung. 이런 그 관성 효과라고 하는 것은 교회를 성장시키고 발전을 시키는 과정에서도 관찰할 수가 있습니다. Jeder, der schon eine Gemeinde von Anfang an gebaut hat, 여러분 우리가 다 이 안에 이제 개척 처음 해보신 분들 다 계시잖아요. 처음에 그 교회를 세우고 올려갈 때는 얼마나 많은 노력과 시간과 헌신이 들어갑니까? der weiß, wie viel Kraft es kostet, eine Gemeinde vom ersten ins zweite Jahr zu bringen. 그래서 그 교회를 창립을 해서 그것이 안정권에 들어가도록 초기 한 1년 동안에 도대체 얼마나 많은 에너지를 쏟아야 되고 그 다음에 그것에다가 어떻게 그것이 제대로 운영이 될 수 있도록 하기 위해서 우리 모두는 다 아주 큰 그런 경험을 아마 해봤을 거예요. Es braucht für Pastoren und Leitungspersonen viel Disziplin und Ausdauer und das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. 여러분 이런 것을 하기 위해서 목사뿐만 아니라 거기에 동참하는 조력자들이요 굉장히 집중하고 그다음에 훈련을 해야 되고 인내심을 필요로 하는 것입니다. Aber wo Leitungspersonen dazu bereit sind, 그래서 Leitungspersonen, 그러니까 그것을 이끄는 그 인도자가
und ihre Teams in diesem Denken und Handeln 자기가 anleiten, 생각하는 그런 방향으로 같이 동료들 갖다가 끌어나가고 그렇게 최선을 다해서 노력을 경주를 기울이다 보면 kommt die Gemeinde allmählich in einen Schwung. 그러다 보면 어느 만큼 시간이 지나면 교인들이 그를 따라오기 시작을 하면서 점점 어떤 기전들이 드러나기 시작을 하게 됩니다. Sie bewegt sich immer weiter und leichter in Richtung der Ziele. 그래서 이런 그 앞선 지도자들이 헌신하고 자기의 팀을 갖다가 계속 이끌어가다 보면 결국 교회 안에 그 활력이 넘치게 되죠. Und darin zeigt sich ein zweiter wichtiger Faktor für Wirksamkeit, Relevanz und Frucht. 그래서 교회 공동체는 이제 어떤 이런 과정 속에서 효과를 내기 시작을 하고 그 다음에 그들이 하는 일들 간에 어떤 연관성을 찾아내기 시작하고 그 다음에 풍성한 어떤 열매 맺는 어떤 그런 요소들이 서서히 나타나기 시작을 합니다. Ich nenne diesen Faktor Intensität der Umsetzung. 여기서 중요한 거는 뭐냐면요. 그걸 움직이는 데 있어 어떤 강도, 다시 말하면 얼마만큼 집중하느냐 하는 것이 되게 중요하다고 생각합니다. Die Intensität der Umsetzung wirkt positiv wie negativ. 우리가 어떤 목표를 이루기 위해서 거기다가 강도를 갖다가 집어넣을 때요. 그게 꼭 긍정적인 것만 있는 게 아니라 부정적으로 작동할 수도 있습니다. Wenn Sie ein Leitungsteam haben und darin sind disparate, also gegensätzliche Motivationen, dann bremst das. 만약에 그 지도 그룹이 서로 상충되는, 서로 충돌하는 다양한 동기들을 갖고 있다면 거기에다가 에너지를 막 쏟으면 쏟을수록 충돌이 더 많이 일어나지 않겠습니까? Das führt in Teufelskreise und Abwärtsspiralen. 그래서 여러분 원하지도 않았던 정말 나쁜 어떤 그런 것들이 나타날 수도 있습니다. 악순환 같은 게 나타나는 거죠. Aber wenn ein Leitungsteam in Einheit mit Disziplin Monat für Monat, Jahr für Jahr weitergehen kann, dann kommt ein positiver, fruchtbarer Prozess zustande. 그런데 만약에 그 지도를 가진 어떤 그룹이 하나의 일치된 목적을 향해서 매달 해가 지날수록 이렇게 집중하고 노력을 한다면 우리가 생각하지 않았던 놀라운 아주 풍성한 열매들을 맺게 될 것이에요. Es braucht Disziplin, in diesem Phasenmodell, von dem ich geredet habe, vorwärts zu gehen. 그래서 우리는 뭐가 필요하냐면요, 훈련이 필요합니다. 그 훈련을 통해서 많은 사람들 갖다가 그 훈련에 갖다 동참시켜서 하나의 좋은 모델로 만들어가는 필요가 있는 것이죠. Aber sie werden belohnt, indem am Ende eine fruchtbare Entwicklung entsteht. 우리가 거기에다가 땀을 흘리고 수고하고 노력을 기울인 만큼 끝에 가게 되면 더욱더 풍성한 열매를 당연히 우리가 누리게 될 것입니다. Und auch diese fruchtbare Entwicklung 이런 그 놀라운 아주 그 열매 als Wirkung einer Intensität der Umsetzung lässt sich empirisch und biblisch-theologisch sehr gut zeigen. 여러분 이런 것들이 가져다 주는 그런 놀라운 어떤 열매와 또 그런 가져다 주는 어떤 작용의 효과 이런 것들은 우리가 경험적으로뿐만 아니라 성경적으로도 역시 많은 것들을 우리가 거기서 일관된 어떤 것들을 찾아낼 수 있습니다. Sie können das in Ihren Unterlagen noch etwas genauer nachlesen. 여러분들 여러분께 드린 내용들을 여러분들 꼭 좀 잘 살펴보셨으면 좋겠습니다. 여기 17페이지에 보시면 바로 이런 부분들이죠. 신약 성경에 나타난 열매 맺는 교회 발전의 작용 원리들. Wir können zusammenfassend 근데 우리는 sagen, 근데 우리는 그것을 이제 다 여러분들이 읽으시도록 하길 원하고 결론으로 갈까 합니다. wer Jesus Christus nachfolgt, es ist am Ende. 자, 여러분 어디로 가셔야 되냐면요. 19페이지 같아요. 19페이지 거기 보시면 Wer Jesus Christus nachfolgt, vor dem Ausstieg. 네, 19페이지에 자 요약하자면 다음과 같이 말할 수 있습니다. 찾으셨나요? 예. 네, 지금 그 부분입니다. Wer Jesus Christus nachfolgt, lebt in Einheit mit ihm. 예수 그리스도를 따르는 사람들은 그분과의 일찬에 살며 Ist offen für sein Wirken, 그분의 그 사역하심에 우리가 열려 있어야 되고 erfährt, wie die Gemeinde erbaut, stärkt und erhält. 그리고 그분이 친히 교회를 세우시고 강하게 하시며 유지하신다는 사실을 경험합니다. Soweit. 나머지는 읽으시래요. Ich möchte 22페이지예요. 19페이지. 19페이지.
전망 위에 있는 요약하자면. 이제 전망 가기 전에 읽었어요. 여러분 너무 죄송해요. 버전이 여러 개가 왔고 그 사이에 저는 번역을 끝내서 우리 이 목사님께 드렸는데 어제도 지금 또 좀 바꾸는 게 있어서 좀 이렇게 착오가 생겼습니다. 근데 제가 먼저 찾아내야 되는데 아까 먼저 찾아주신 것도 있어서 제가 Ich möchte an der Stelle jetzt noch 2 Sätze sagen und dann Zeit für Fragen lassen. 지금 무슨 얘기를 하셨냐면 아까 우리 처음에 오늘 일정을 좀 받았는데 질문하는 시간 있지 않느냐. 근데 벌써 5시가 다 됐으니까 이 전망 부분에서도 아주 짧게만 이야기하겠답니다. Und ich glaube, Sie können sich jetzt den Rest mit Ihrem Papier erschließen. 여러분들 안에 이미 다 웬만한 것이 다 들어가 있으니까 여러분들 그걸 다 참고하시면 좋겠습니다. Ich habe versucht, Ihnen deutlich zu machen, wie ein Erneuerungsprozess der Gemeinde stattfinden kann. 지금 저는 오늘 여러분들한테 어떻게 하면 공동체가 이렇게 갱신할 수 있겠는가 하는 것에 대해서 경험적이고 또 신학적인 성찰, 그다음에 성경의 바탕을 두고 여러분들한테 나름대로 설명을 해왔습니다. Und diese 7 Prinzipien 지금까지 이야기했던 그 7가지 원칙들, 원리들, sind das Produkt von einer empirischen Forschung. 그것을 이 원칙은 자기가 그냥 개인적으로 추상적으로 생각한 게 아니라 실제로 스투트가트라든지 지금 베를린과 같은 이런 것을 연구를 하고 자기 연구소에서 행해서 얻어진 그 결론입니다. Die biblisch-theologisch, kirchengeschichtlich und systematisch und praktisch-theologisch reflektiert wurden. 그렇기 때문에 이것은 성경뿐만이 아니라 역사적으로, 교회사적으로, 그다음에 조의신학적으로도 충분히 검증을 했습니다. Und dann in ekklesiologische, in Gemeindeentwicklungsprinzipien überführt wurden. 그리고 거기다 덧붙여서 교회론적으로 교회를 어떻게 세우고 성장시킬 것인가 하는 것까지 염두에 두어서 여러분들에게 제시한 것입니다. Wir könnten noch sehr viel darüber sprechen. 우리는 물론 이런 7가지 원리, 본인이 연구하고 그동안 경험하고 그 다음에 심사숙고해서 했던 신학적인 모든 것까지 했던 것들에 대해서 저랑 여러분의 상황이 다르기 때문에 여기서 여러분들의 경험도 필요하고 또 많은 논의가 할 수 있을 거라고 생각합니다. Es wird immer damit zu tun haben, dass es mit meiner Persönlichkeit beginnt. 근데 제일 중요하게 얘기하는 거는 결국은 이런 일들에 그 관여하는 사람의 인격이 굉장히 중요하다는 거예요. 다시 말하면 그가 어떤 태도를 가지고 있고 어떤 그런 그 존재인지라는 게 매우 중요하다는 것이죠. Und dass ich als eine von Jesu-Prinzipien bestimmte Person zu denken beginne. 그 다음에 어떤 그 사람의 어떤 인격이나 그 어떤 존재가 그 다음번에 어쩌면 예수님께서 보여주셨던 그런 하나의 모범 그것에다가 같이 그쪽 방향으로 맞춰서 그렇게 거기다가 결부시켜야 된다는 거죠. Und dass ein solches Denken in ein zukunftsorientiertes, strategisches Handeln überführt wird. 자, 여기 인격과 한 개체의 어떤 인격과 그 다음에 예수 그리스도가 하신 그 모범에 대한 그 사유, 심사숙고는 그 다음번에 우리를 어디로 이끌어가냐면 미래, 우리가 앞으로 세워나가고자 하는 교회 갱신을 향해서 우리가 어떤 전략을 세울 것인지 그쪽 방향으로 나가게 해주고요. Ich würde mich sehr freuen, wenn darin auch Impulse liegen, die Sie für Ihre persönliche Gemeindearbeit verwenden können. 그렇게 해서 이제 그것이 실행으로 이제 옮겨가야 된다는 것을 여러분에게 말씀을 드렸는데 오늘 본인이 아주 기쁘게 생각하는 것은 자기가 여태까지 해왔던 이런 종합적인 것들을 여러분들의 체험이나 여러분들의 교회에도 한번 적용해 볼 수 있는 그 기회를 자기가 전한 것이니까 아주 기쁘게 생각을 합니다. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und meinem Freund für diese halsbrecherische Übersetzung, die notwendig war. 네, 여러분들 이런 주제를 가지고 했는데 여기 집중해 주셔서 경청해 주셔서 너무 감사하고요. 그리고 운전하랴, 통역하랴, 번역하고 있으랴 그러면서 분명히 고생했을 것 같은 저한테 고맙게 생각한대요. 네, 감사합니다. 네, 죄송해요. 저도 다음 주에 개강합니다. 그러니까 학교에서 뭐 강의 요금 만들어내야죠. 또 뭐 이런저런 또 서류 제출해서 내야죠. 그런 와중에 저는 참 고마운 게 개인적으로 친구이지만 제가 존경합니다. 왜냐하면 여러분 금방 느끼셨잖아요. 그렇죠? 여러분들 그냥 이 강의를 들어보면 그냥 사변적이고 철학적이고 신학적인 얘기
원론적인 얘기를 하는 게 아니라 본인 연구소에서 했던 경험들, 그리고 실제로 목회자였었고 본인이 신학 수업을 하면서부터 고민했던 것, 그다음에 또 지금 학생들에게 가르치는 것, 그러면서 본인이 안타깝게 생각하는 건 뭐냐면 이런 얘기도 했어요. 어저께 무슨 얘기했냐면 종교개혁 500주년이 지났는데 이제는 개혁이 루터교에서 일어나야지 카톨릭에서 우리가 벗어나온 거 그것만 맨날 옛날에 이랬다 이게 무슨 의미가 있겠느냐. 그러면서 지금 우리는 개혁을 해야 되는데 우리가 개혁할 수 있는 그런 그 동력이 가능할까? 독일 교회는 그 부분에 대해서 자신이 없다 이렇게 말하면서 한국 교회는 지금 모이기도 하고 그만한 영향도 있다. 한국은 이것이 기회다 이런 말도 했어요. 그래서 제가 그걸 들으면서 저는 또 한국에 있는 목사니까 아유 요즘 교회가 쇠퇴하고 있어. 교회 가면 노인대학 하는 것 같아. 젊은 사람들은 아유 내가 신학교 졸업하고 나중에 현장에 가면 노인들 시작거려야 되는데 아유 이제 시작하려고 하는 학생들이 없습니다. 죄송하지만 그래서 저는 저 나름대로